Greetings in the precious name of Jesus Christ. প্রভু যিশুর নামে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। Welcome to this Bengali Sunday service of Ebenson Ministries. ইভারশন মিনিস্ট্রি রবিবারের বাংলা পর্বে সবাইকে স্বাগত। আসুন আমরা স্তুতি আরাধনার মধ্যে দিয়ে নিজেদের হৃদয়কে প্রস্তুত করি। তেরি আরাধনা করুঁ, তেরি আরাধনা করুঁ, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झंकार, हृदय के तार छेड़े झंकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करता है तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का रंग, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना। The book of Hebrews, chapter 13, verse 5. আর আসুন আজকে বাইবেল মননের জন্য হিব্রু 13 অধ্যায়ের 5 পদ দেখি। Let your conduct be without covetousness, and be content with such things as you have, for he himself has said, I will never leave you nor forsake you. Covetousness is the reason for discontent. আর লোভই তো অসন্তুষ্টির কারণ। Both greed and contentment are state of the heart. আর লোভ এবং সেই তৃপ্তি হলো উভয় সেই হৃদয়ের সেই অবস্থান। Saint Paul had learned to be content in whatever state he was. আর সাধু পল তো তিনি শিখেছিলেন, তিনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন তিনি সর্বদা সন্তুষ্ট থাকতে শিখেছিলেন। He was instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. আর তিনি তো সর্বদা সেই পরিপূর্ণ এবং ক্ষুধার্ত থাকতে শিখেছিলেন। Bible commands those who are rich in the present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment.
আর বাইবেল আমাদেরকে বলে যে বর্তমান বিশ্বে যারা ধনী তাদেরকে তিনি নির্দেশ দেয় যে তারা যাতে অহংকার না করে, তাদের সম্পদের প্রতি তারা আশা না রাখে, কিন্তু কারণ এটা এতটাই অনিশ্চিত যে তাদের আস্থা এবং আশা তো ঈশ্বরের উপর রাখা উচিত, যিনি আমাদের উপভোগের জন্য প্রচুর পরিমাণে সবকিছু সরবরাহ করে থাকেন। We often crave for everything we don't have while we overlook the blessings right in front of us. আর আমরা তো আমাদের জীবনের সামনে থাকা সমস্ত আশীর্বাদগুলো সবসময় উপেক্ষা করে থাকি এবং আমাদের কাছে সবকিছু থাকার জন্য আমরা আকাঙ্ক্ষা করে থাকি। Bible gives instructions on how to break the restless cycle of discontent. আর বাইবেল আমাদের সেই নিজেদের সেই অসন্তুষ্টির অস্থিচক্র ভাঙার বিষয়ে যে নির্দেশনা দেয়, সেটা আমরা সেই বাইবেলের সেই অর্থে খুঁজে পাই। Love of money is deadly. আর সেই ধনসম্পদের প্রতি অত্যধিক ভালোবাসা তো অত্যন্ত ক্ষতিকারক। It leads to sinful entrampment. আর সেই ধনসম্পদের প্রতি অত্যধিক ভালোবাসা তো আমাদের সেই পাপপূর্ণ ফাঁদের দিকে ঠেলে দেয়। It succumbs to harmful drugs. আর এটা তো সেই ক্ষতিকারক ওষুধের মতো আমাদেরকে আমাদের মধ্যে সেই আত্মসমর্পণ করতে বলে। It exposes to eternal judgments. আর এটা তো আমাদের সেই প্রচুর এটা তো সেই সাময়িকভাবে মনোনিবেশ করে এবং আমাদের পাপপূর্ণ ফাঁদে ফেলে। এটা সেই চিরন্তর বিকাশ প্রকাশ করে। How much better to love God with all your heart, soul, mind, and strength. আর আমরা যদি আমাদের সমস্ত হৃদয়, আত্মা, মন এবং শক্তি দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসি, সেটা কতই না মহৎ। Be content with riches of Christ. আর খ্রিস্টের সম্পদে আপনি সদা সন্তুষ্ট থাকুন। Jesus illustrated the danger of covetousness in the parable of the rich fool. আর প্রভু যীশু তো সেই ধনী মূর্খের দৃষ্টান্তে লোভের বিপদের চিত্র আমাদের কাছে তুলে ধরেছিলেন। A farmer received a bumper crop and he decided to pull down his barn and to build a new, bigger barns. আর একজন কৃষক, সে যে বাম্পার যে ফলন, প্রচুর শস্যের যে ফলন পেয়েছিল, তিনি তার শস্যগারগুলি সরিয়ে নতুন বড় শস্যগার তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। He wanted to live comfortably till the end of his life. আর তিনি ভেবেছিলেন যে জীবনের শেষ অবধি তো তিনি অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে বাঁচতে চান। His decision was motivated by selfish heart, lust after money, and pleasure. আর তার এই সিদ্ধান্তটা ছিল অত্যন্ত স্বার্থপর হৃদয়, অর্থ এবং আনন্দের প্রতি লালসার দ্বারা অনুপ্রাণিত। He had no thought about God who provided rain, sunlight to produce bumper crop. আর সেই কৃষকের তো ঈশ্বরের, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সম্পর্কে তার কোনো চিন্তাই ছিল না। এই প্রচুর ফসল ফলানোর জন্য যে বৃষ্টি, সূর্যের আলো প্রদানকারী যে সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তাকে নিয়ে তো তার কোনো চিন্তাই ছিল না। He is motivated by heart in which God does not exist. আর তিনি সেই হৃদয়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল যার হৃদয়ে ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। Life consists of a relationship with God. আর আমাদের জীবন তো ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক নিয়েই গঠিত। What you have received is from God. আর আজকে আপনি যা কিছু পেয়েছেন তা তো ঈশ্বরের কাছ থেকেই পেয়েছেন। Prosperity to be received with thanks. আর এই সমস্ত ধন সম্পদ তো ঈশ্বরের আশীর্বাদ হিসেবে আমাদের কাছে আসে, সমৃদ্ধি হিসেবে। God called that rich man fool. Thou fool, your life would be required of you that night. আর ঈশ্বর তো তাকে তো বোকা বলেছেন এবং বললেন যে তুমি বোকা বানালে সেই রাতেই তোমার জীবনের যা কিছু প্রয়োজন হবে সে তো ঈশ্বর হইতেই আসে। Jesus warned against idolatry of money and wealth. আর প্রভু যীশু তো অর্থ, সম্পদ এবং মূর্তি পূজার বিষয়ে আমাদেরকে সতর্ক করেছিলেন। If there is godliness, there is contentment. আর যদি আপনি ঈশ্বরের প্রতি ভয় রাখেন, তাহলে আপনার জীবনে তো সেই সন্তুষ্টি সর্বদা থাকবে। Content with what we have means we are thankful to God to what we have. আর আমাদের কাছে যা কিছু আছে তাতে যদি আমরা সন্তুষ্ট থাকতে পারি, তাহলে আমরা ঈশ্বরের কাছে সর্বদা কৃতজ্ঞ চিত্ত হৃদয়ে ধন্যবাদ দেব। That is true gain of godliness.
আর এটাই তো ঈশ্বরে থাকা সেই প্রকৃত ফল। May the Lord bless you all with these words. Amen. আর এই বাক্যের দ্বারা ঈশ্বর আপনাদেরকে আশীর্বাদ করুক। আমেন।